निजे हे जीण तुही भजन कर आरे मन मोर निजे हे जीण तुही भजन कर आरे मन मोर बड़ देउलटी निज देह देह देउल रे चिंत दिया आखि बुझी कला जगन्नाथ ध्याओ आखि बुझी कला जगन्नाथ ध्याओ बाहरे खोजी तू भ्रमी नमर आरे मन मोर निजे हे जीण तुही भजन कर आरे मन मोर रंग पसराटिए दुनिया माया रे आउ तू भूली न जा रंग पसराटिए दुनिया माया रे आउ भूली न जा प्राण गला बेले के न हेबे साहा प्राण गला बेले के न हेबे साहा निज आत्मा तोर हाथी निजर आरे मन मोर निजे हे जीण तुही भजन कर आरे मन मोर आत्मा पारिले चिंती नर हे देहाभिमान भ्रांति आत्मा को आत्मा पारिले चिंती नर हे देहाभिमान भ्रांति आत्मज्ञान बले हटई अशांति आत्मज्ञान बले हटई अशांति मधु कहे आत्मा भजी तू तर आहे मन मोर निजे हे जीण तुही भजन कर आरे मन मोर बड़ देउलटी निज देह देह देउल रे चिंत दिया आखि बुझी कला जगन्नाथ ध्याओ आखि बुझी कला जगन्नाथ ध्याओ बाहरे खोजी तू भ्रमी नमर आरे मन मोर निजे हे जीण तुही भजन कर आरे मन मोर निजे हे जीण तुही भजन कर आरे मन मोर pull out the border. ठक ठक माला गड़ाई रे मन कि नाम जपुछु तुही खौरा अथरे जगत जाकरे नाम बिनुआन किछि तो नाही नाम बिनुआन किछि तो नाही
ঠক ঠক মারা গড়াই রে মন কি নাম জপুছু তুহি ঠক ঠক মারা গড়াই রে মন কি নাম জপুছু তুহি ঠৌরা থরে জগত যাকরে ঠৌরা থরে জগত যাকরে নাম বিনুয়ান କିଛି ତ ନାହିଁ ନାମ ବିନୁଆନ କିଛି ତ ନାହିଁ ନାମ ବିନୁଆନ କିଛି ତ ନାହିଁ नाम थिलारु तो रूप विराजुछि नाम गले रूप रहिब तो नाही नाम थिलारु तो रूप विराजुछि नाम गले रूप रहिब तो नाही देखंता चाहंता कहंता बहंता देखंता चाहंता कहंता बहंता नाम बिने सबु जीव मिलाई नाम बिने सबु जीव मिलाई ठक ठक माला गड़ाई रे मन कि नाम जपुछु तुही रे मन कि नाम जपुछु तुही सेही नाम पाई बाइया बैकुंठ बार दुआर रे बुलीला जाई सेही नाम पाई बाइया बैकुंठ बार दुआर रे बुलीला जाई सत्य किसे नाम करीन स्मरण सत्य किसे नाम करीन स्मरण मो शेष निश्वास तेजीबी मुही मो शेष निश्वास तेजीबी मुही ठक ठक माला गड़ाई रे मन कि नाम जपुछु तुही ठौरा थरे जगत जाकरे ठौरा थरे जगत जाकरे नाम बिनुआन किछि तो नहीं नाम बिनुआन किछि तो नहीं नाम बिनुआन किछि तो नहीं नाम बिने जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय 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 गुरु जय गुरु जय
कृपा ही केवलम विभु कृपा ही केवलम ईश्वरंकर गुरुंकर अनंतंकर अपार करुणारू भारतर केतोटी तीर्थ आमे परिक्रमा कलु किंतु परिक्रमा भक्त माने से तांकर दर्शन कले बलियार केतोटी गुरु दायित्व बलिया संपन्न कला एक वृंदावन रे गिरिराज गोवर्धन पाखरे 7 दिन भागवत कही सारिबा परे पुनश्च नैमिष्य अरण्य रे नैमिष्य तीर्थ रे सेठारे 7 दिन भागवत कथा अनुष्ठित होला तापरे गंगा गंडुकी तीर्थ हाजीपुरे 3 दिन भागवत कथा अनुष्ठित होला गयारे आमे पहुंचिलु सेठी गोटे दिन टिके कौन कही फेरी आसी थांतु किंतु शरीर ठीक भाव रे ये सब को आउ ग्रहण करि पारला नहीं बहुत क्लांति लागिला तेणु आमे आमर ये पुण्य माटी आम पाई ये जन्म माटी पुण्य माटी जगन्नाथ माटी व्यासदेव माटी आमे सेठी फेरी आसिलु पुरुणा जलदार राउरकेला निकटस्थ पुरुणा जलदा ग्राम रे आमर जो आश्रम टी तैयारी होती से आश्रम रे पहुंचलु एठी आमर भागवत कथार पूर्णच्छेद हेनी किंतु भागवत कथार पूर्णाहुति हला एठी पुरी आमर ओडिशा रे आमर कार्यक्रम आरंभ हो गत काली ठारू एई पुरुणा जनता आश्रम रे दिने हो दी दिन हो कौन गोटे कहवा तापरे झारसुगुड़ा रे अभिनव गौरांगंकर मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव रे जो मंदिर आम द्वारा प्रतिष्ठा होता मूर्ति आम द्वारा आसी आश्रम द्वारा तेणु भक्त मान से 2 दिन कार्यक्रम करेंगे यहीपरि भाव में कर्ममय जीवन कर्म भितर रहिले ही क्लांति थिले भी मनरे अनेक उत्साह सृष्टि हुए तेणु कर्म सबुठारु गोटे बड़ भक्ति बोली श्रीमद भगवत गीता सबले कर्म उपरे गुरुत्व आरोप कर कर्म बिना मनीष पंगु हो आलस्य हो सबकि आमे जतबले वृंदावन रे
ଭାଗବତ କହୁଥିଲୁ। ବହୁ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ବହୁତ ନହେଲେ ବି କେତେକ ବ୍ରଜବାସୀ, କେତେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ତା ଭିତରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବି ଥିଲେ। ଆମ ଆଶ୍ରମର ବି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଧୁ ବି ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ କେବଳ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମେ ଏଠି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଭଜନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମକୁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ କୁଟିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଟୀର, ସେଇଠି ଆମେ ରହୁଛୁ। ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ? କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରୋଷେଇବାସ କରିଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମାଧୁପୁରୀ ଖାଉଛୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଧପୁରୀ ନାଁ କହିଲେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କଦଳୀ, ଅଟା, ଗୁଡ଼ ସବୁ ପକେଇ ଗୋଟେ ମାଧପୁରୀ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବନର ମାଧପୁରୀ ହେଉଛି ବ୍ରଜବାସୀ ମାନଙ୍କ ଘରୁ ରୁଟି ତରକାରୀ, ରୁଟି ତରକାରୀ, କ୍ଷୀର ମାଗିକି ଯୋଉଟାକୁ ଆଣନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ କରନ୍ତି, ତୁଳସୀ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଟା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଭାବି ସମସ୍ତେ ଖାଆନ୍ତି। ମୁଁ ସେତିକି କଥା କହିଲି ଯେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କୃପା କେବଳ ଏଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ କ'ଣ ମିଳିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବେ। କାରଣ ରାଧା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଶବ୍ଦ। ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଯେଉଁ ନାମରେ ଯେଉଁ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରେ ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ରାଧା। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଋତୁ ପ୍ରବାହ ହୁଏ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ଶୀତ ଋତୁ, ବସନ୍ତ ଋତୁ, ବର୍ଷା ଋତୁ, ସେହି ହେଉଛନ୍ତି ଧାରା ବା ରାଧା। ମୁସଲମାନ ମାନେ 5 ଥର ନମାଜ କରନ୍ତି, ସେ ବି ରାଧା ତତ୍ତ୍ୱ। ଏ ସଂସାରଟି এটা ନିୟମରେ ଚାଲିଛି, ତାହା ହିଁ ରାଧା ତତ୍ତ୍ୱ। ଯେଉଁମାନେ ମାଧପୁରୀ ସଜାଡ଼ିକିରି ରଖୁଛନ୍ତି ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବାନ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ମାଧପୁରୀ ମାଗିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେ ଗାଁରେ ରହିବେନି। ପ୍ରଥମ ରୋଷେଇ କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ସବଜି ରଖିଦେବେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଧପୁରୀ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ବଳିଆ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଟିକେ ମାଧପୁରୀ ଖାଇଥିଲି। ଏବେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ବି ଗୋଟିଏ ଦିନ
ଗୋଟେ ମାଛପୁରୀ ଟିକେ ଖାଇଲି। କାରଣ ଦିନେ ଓଳିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ରଜ ମାଟିରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ଗହମ ପରିବାରୁ କିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିକିରି ଦେଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ଭଳି ଅମୃତ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆମର ଆଶ୍ରମର ଶମ୍ଭୁ ସିଏ ମାଧପୁରୀ କରିକି ଆଣିଦେଲା, ମତେ ସେଇଟା ଆଉ ଠିକ ଲାଗିଲାନି, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି କହିବାର କଥା ହଉଛି, ମାଧପୁରୀ ଯୋଉମାନେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳିକି ରାତିରେ କ୍ଷୀର 2 ଲିଟର 3 ଲିଟର କ୍ଷୀର ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବାନ। ଅତିଥି ଯଶ୍ଚ ଭଗ୍ନାଶ ପୁନର୍ମାଦାୟ ଗଚ୍ଛସି। ଅତିଥି ଯଦି ଘରୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟକୁ ସେ ନେଇକିରି ସମସ୍ତ ପାପକୁ ନେଇ ପଳାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୁଣ୍ୟ ସେମାନେ ହିଁ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାପକୁ ହିଁ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ପାପକୁ ବହନ କରି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ବ୍ରଜ ଭୂମିରେ ଆମେ ରହିବା। ପାପରୁ ବିମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଜପ କରିବା, ମାଳା ଗଡ଼େଇବା। ଆମର ଜଣେ ଆଶ୍ରମର ସେବକ ଥିଲେ ସୀତାରାମ। ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଏବଂ ସେଠି ସେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ କରି ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଏତେ ପତରା ଉତରା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭାବେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଗଲେଣି, ଗୁରୁକୁ ଆଉ କାରଣ ପଚାରିବି, ସେଟା କରିଦେବି ଆଉ। ତେଣୁ ସେଇଠି ଅଡୁଆଟା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆସେ। ସେ ସେଠି କଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ସେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଜପ କରୁ କରୁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଯଦି ବାହାରୁ ଆସିଥିବେ, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ବସନ୍ତି। ଯିଏ ଦିନେ ଆଶ୍ରମରେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ଆଶ୍ରମରେ ବାଡ଼ ବୁଝୁଥିଲେ, ଠାକୁର ସେବା କରୁଥିଲେ, ଶେଷରେ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବସିଲେ। ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ପୂଜା କରୁ, ତାଙ୍କୁ ବି କଲୁ। ଆଉ ସେ ଟିକେ ସଂକୋଚ ବି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ଯଦିଓ ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି କହେନି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେ ଲୋକ ଆମେ ପଠେଇଲୁ, ସମସ୍ତେ ଭୁଲ, ଏକମାତ୍ର ଠିକ। ହଉ, ଶେଷରେ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହେଲା। ବ୍ରଜଭୂମିରେ ସେ ମରିବେ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ, ବୋଲେ ଅତିରିକ୍ତ ବେମାରରେ ବୋଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଧାରାଣୀ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ ତାଙ୍କର? ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅନେକ ସେମିତି ଅତି ବେମାର ହେଇ ମରୁଛୁ, ସେଠି ବି ସେଇ ବେମାର ହେଇ ମରୁ। ତଫାତଟା କ'ଣ ରହିଲା? ତମେ ସେଠି ମାଧୁପୁରୀ ଖାଉଥିଲ, ଆମେ ଏଠି ରୋଷେଇବାସ କରି ଖାଉଛୁ। ଆମକୁ ବି ଯିଏ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଟା କ'ଣ ମାଧୁପୁରୀ ନୁହଁ? ଆମକୁ ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଦଉଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛୁ। ଏଇଟା ବି ମାଧୁପୁରୀ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ବାବାଜୀ ରୋଷେଇ ତାଙ୍କୁ କେହି କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ପେନସନ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଟା କ'ଣ ମାଧୁପୁରୀ ନୁହଁ?
ତେଣୁ ମାଧପୁରୀ ଖାଇକିରି ତ ତମେ ଦୁନିଆରୁ ଗଲ, ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି କଣରେ ଟଙ୍କା ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆମେ ଆଶ୍ରମ ତରଫରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ବି ପଠେଇଲୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତେ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁ ସରିଗଲା। ଯମୁନାରେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ହେଲା। ପୁଣି ସେ ହାଡ଼ୁରୁ କ'ଣ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଥିଲେ କାଳେ ତାକୁ ନେଇକି ଗଙ୍ଗାରେ ପକେଇବ। ଆରେ ଏତେ କଥା ହେଲା। ଭାଗବତର ଗୋକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଆତ୍ମଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗୋକର୍ଣ୍ଣ, ଧୁନ୍ଦୁଲିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗୋକର୍ଣ୍ଣ, ପୁଅ ନା ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମର ସେବକ ସଞ୍ଜୟକୁ ସେ 2 ଥର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି, ବାବାଙ୍କୁ କହ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ କଲେ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶୁଣିଲି, କିଛି କହିଲିନି। ଭାବିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟ ପାଉ, ସେ ପୁରାରେ ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟ ପାଉ। ପୁଣି 2-3 ଦିନ ଗଲା, ପୁଣି ଆସି ଅଭିମାନ କଣ୍ଠ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ତତେ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ କହିବୁ ବୋଲି, ତୁ କହିଲୁନି। ଆଉ ନ କହିଲେ ନାହିଁ, ଯା ଏମିତି ଗୋଟେ କହିଲେ। ସେ ଯେମିତି ତାର ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କହେ ସେମିତି କହିଲା। ଇଏ ସବୁ କହିଲା, ତେବେ ତ ମରି ଯାଇଥିଲ ନା, ମରିଗଲା ମୁଁ ତ ମୁକ୍ତି ପାଉନି। ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମରେ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ହେଲା, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନକୁ ଡକା ହେଲା, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ମୁଁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନ ଛଳେ ତିଳ ତର୍ପଣ କଲି। হে গুরু প্রেমী তোর জীবন উদ্ধার হব। তেণু গুরু নিন্দুকের মুখ কবু না হেরিবে, এই যে মଙ୍ଗଳାର କୀର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ବି ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ରୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୈଷ୍ଣବ ଭୋଜନରେ 11,000, 21,000, 51,000 ଦକ୍ଷିଣା ମିଳୁଛି। ମତେ ହସ ବାଇଲା। ମୋ ଜୀବନରେ ମୋର ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଲୋମ, ସବୁ ଲୋମ ଯେତିକି ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷେ କି କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖିଦେଲେ ଏ ଜୀବନଟା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ଆଜି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି। ଅର୍ଥର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ବରଂ ଅନର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅର୍ଥ କହିଲେ ଟଙ୍କା, ଅନର୍ଥ ହେଉଛି ତତ୍ଵ, ଅଣାକାର ତତ୍ଵ, ଅନର୍ଥଙ୍କର ତତ୍ଵ। ଆଜି ଯୋଉଠି ଟେକା ପକେଇବ ଗୋଟେ ଗୁରୁଙ୍କର, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁ ଭଗବାନ। ଏମିତି ଭଗବାନ ସବୁ ହେଇଗଲେ ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୃଥିବୀ ତୋପରେ ଜଳୁଛି। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ମନ ଭିତରେ ଶାକମ୍ଭରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଗୁରୁ ନିନ୍ଦୁକ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପିତୃମାତୃଦ୍ରୋହୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଏତିକି କହି କଥାକୁ ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ଦେଲି। ପୁଣି କାଲିଠାରୁ ଯାହା ଯାହା ଯେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସିଛି। କୌଣସି ଦଳୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଇ ମାଡ଼ଗୋଳ କଥା କଟାକଟି ଏସବୁ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ ସ୍ଥିର ମନରେ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ ଦେଶ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। କଥା ଏଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜୟ ରାଧା। Hari Om, Hari Om.